हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। भावुची समस्ते भल भाव में पाठ पढ़ापढ़ी कर निज देह प्रति जागृत रह पिला माने वर्तमान समस्त देह असुस्थ रोचे कहीं मु जापारी मो मत भल लगुनि पूरापूरी भाव में दी दिन है मोर देह असुस्थ थिला से तुम मानक मु वीडियो आनी पारली नाही से मु दुखित हेले आज ठारू आमे कंटिन्यूअसली वीडियोटी आनिबा। आज मु तुम गोटे इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं आसी जहाँकि ऋग्वैदिक जुगरे सामाजिक अर्थनैतिक और धार्मिक जीवन उपर आलोकपात कर। मु तुमको क्वेश्चन देइथिली ऋग्वैदिक जुगर सामाजिक और अर्थनैतिक जीवनर एक विवरणी प्रदान कर। ठीक अच्छे यह आम सिलेक्टिव क्वेश्चन थिला ता सहित धार्मिक जीवन मध्य एथिरे ऐड अछि किछि कथा नै ताको मध्य देखिदेबा। ओके टिके टिके मो मझी मझिरे तुम वीडियोर मो खास को तुम टे सामना करने को पड़ो से आगु मु सॉरी कही दूची। ओके अच्छा पिला माने प्रथम तो इंट्रोडक्शन लिखा पड़ो। प्रथम आमर जो ऋग्वैदिक जुग कहा आसिला हरप्पा संस्कृतिर अवदान। ओके हरप्पा संस्कृतिर पर ऋग्वैदिक जुग नामक ऋग्वैदिक जुग नाम रे एक नूतन जुगर आरंभ होता। यह आमर भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति भावे प्रमाण तार छाड़ी। ओके यही महान संस्कृति भारतीय संस्कृति को एक उज्ज्वल उज्ज्वलतर कर समस्त प्रमाण छाड़ी देछि। ओके प्राचीन वैदिक सभ्यता थिला भारतर कि सभ्यता गौरवमय अतीतर श्रेष्ठ निदर्शन। तांकर जीवन जापन थिला अत्यंत सरल। ओके अत्यंत सरल जीवन जापन तांकर शैली थिला। ओके ताकर सामाजिक जीवन किपर थिला ऋग्वैदिक सभ्यता भारतीय समाज शासन नीति अर्थनीति और धर्म क्षेत्र को एक बलिष्ठ परंपरा ऐक्य एवं भित्तिभूमि प्रदान करथिला। ए लाइन टी तुम ऐड कर पिला माने ऋग्वैदिक सभ्यता भारतीय समाज शासन नीति अर्थनीति और धर्म क्षेत्र को एक बलिष्ठ परंपरा ऐक्य भित्तिभूमि प्रदान करथिला। देन सामाजिक जीवन तांकर सामाजिक जीवन अति निराडंबर एवं कौन थिला सरल थिला। से माने निराडंबर ग्राम्य जीवन यापन को भल पाउथिले। तांकर सेमानंकर धर्म सत्यनिष्ठा कर्तव्य सेवा त्याग मनोवृत्ति एक उन्नत सामाजिक जीवनर परिचय मिले। ओके देन परिवार परिवार तांकर समस्ते जो परिवार समस्त परिवार वर्ग थिले तांको मध्यरे पिता बा परिवार वयोज्येष्ठ जे समस्त वयस्क थिले तांको परिवार मुख्य कर्ता भाव में गणा जाउथला। तांको कोन कहउथला पितृकेन्द्रिक तांको समाज थिला तांको परिवार मुख्य तो पितृकेन्द्रिक थिला एवं तांको कोन कहला कुलप बा कुलपति बा गृहपति नाम रे से जणा थिले। ओके तांको उपरे समस्त कार्य न्यस्त थिला एवं समस्ते तांकर कथा मानुथिले। ओके तांकर इंगित रे ओके परिवार वयोज्येष्ठक इंगित रे समग्र परिवार सदस्य माने परिचालित हेउथिले। जदि केही तांकर अवज्ञा होतिला बा अनीति रे जाउथिले तांको कोन कराउथला लघु दंड मध्य दिया जाउथला। गृह रे जे सब रहुथिले जेबे कि पिता माता पुत्र कन्या स्वामी समस्ते तांको मध्य रे श्रद्धा और भक्ति रहुथिला। ठीक अच्छे लघु दंड तो दिया जाउथिला जे अबाध्य होउथिला अमान्य होउथिला जे कथा न मानुथिले किंतु किंबा आवश्यक स्थले गृहरु बहिष्कार कराउथिला। एहीपरि भाव में तांकर जो पारिवारिक जीवन सुशृंखलित थिला आमे कहि परिबा। ठीक अच्छे देन तांकर बासगृह किपरि थिला जे जो ठारे से माने रहुथिले ता किपरि थिला सेही बासगृह बाउंस काठ और माटी रे तैयारी हेइथिला। ठीक एवं से प्रत्येक घरे गोटे अग्निशाला मध्य रहिथिला जेउठारे को सूचना मिलुची परिवार पूजा होम पई व्यवहृत होउथिला से अग्निशाला बोली अनुमान करा जाए। ओके एवं ये जो बासगृह वैदिक आर्य माने मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता को आदरी नौथिले। क्यों सभ्य कौन आदरी नैथिले ग्रामीण सभ्यता
ଯେପରି ଗାଁରେ ଜୀବନଯାପନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଛି, ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ ସେମାନେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗହମ, ଫଳ, ମଧୁ, ପିଠା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀର ମାଂସ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ମାଛ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ପୋଷାକ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ମୁଖ୍ୟତଃ କପା ଏବଂ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପର ଭାଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାସ ପରିଧାନ ବା ଉତ୍ତରୀୟ, ନିମ୍ନ ଭାଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନିବି ବା ଅନ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଶରୀରର ଉପରେ ଆବୃତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିବାସ କୁହାଯାଇଥିଲା। 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବସ୍ତ୍ରକୁ, ଉପରି ଭାଗ, ନିମ୍ନ ଭାଗ ଏବଂ ଶରୀରର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆବୃତ କରାଯାଉଥିଲା, ଟୋଟାଲ କ'ଣ କଭର କରିକି ରଖାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଅଧିବାସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅଳଙ୍କାର, ସେମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। କି ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ସେମାନେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ? ଋଗ୍ବେଦରେ କର୍ଣ୍ଣଶୋଭନ, ଦେନ୍ କୁରୀର, ନିଷ୍କ, ମଣି, ରକମ ଆଦି ସୁନା, ରୂପା ଓ ପୋହଳାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗହଣା ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ନାରୀର ସ୍ଥାନ କିପରି ଥିଲା? ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗରେ ସର୍ବ ଉଚ୍ଚରେ। ନାରୀ ନହେଲେ କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ସେମାନଙ୍କର ହଉନଥିଲା, ହୋମଯଜ୍ଞ ହଉନଥିଲା। ନାରୀ ଥିଲେ ଯାକି କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ରହିଲେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କନ୍ୟାମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବିବାହ ପରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ମତ ପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରିବାରରେ କ'ଣ? ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ୟା ତ ସବୁଠାରେ ହେଇଥାଏ, ହେଲେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ, କେବଳ ଯେ ପୁରୁଷ ସେଇ ସମାଧାନ କରିବ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ନାରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ତାର ମତ ପୋଷଣ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ଏଇ ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିବାହ ଏବଂ ପତି ନିର୍ବାଚନ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଚୟନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ସ୍ୱୟଂବର ଆମେ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉନଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାଠ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। ଯେପରିକି କି ବିଦୁଷୀମାନେ ଆମର ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା? ଗାର୍ଗୀ, ଆପାଲା, ବିଶ୍ୱବାରା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଦି ବିଦୁଷୀ ନାରୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜଗତକୁ ଚମତ୍କୃତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗରେ କେତେକ ନାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖ, ତମର ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଥିଲା ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗରେ? ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ବେଦ, ବେଦାଙ୍ଗ, ଉପନିଷଦ ଆଦି ପଠନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ? ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର କ'ଣ? ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ସଂସ୍କାର, ଯାହାକୁ କି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର। ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଜାତି ପ୍ରଥା ଥିଲା କିରେ ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗରେ? ନଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୂଦ୍ର ସବୁ ଯେଉଁ 4ଟି ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଲା ତମର କୋଉଥିରେ?
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆସିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ହେଲା, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କୌଣସି ଜାତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାତିକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ, କିନ୍ତୁ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ବା ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। ଅବସର ବିନୋଦନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସର ସମୟରେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଖୁସି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କିପରି ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲଘୁ ଆମୋଦର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ଅଶ୍ୱ ଚାଳନା, ରଥ ଚାଳନା, ଶିକାର କରିବା, ପଶା ଖେଳ, ନୌବିହାର, ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ କିଛି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅବସରରେ ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା? ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଥିଲା କୃଷି। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ପୃଥିବୀ। ଏମାନେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ମରୁତ, ଅଗ୍ନି, ଉଷା, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏକେଶ୍ୱରବାଦ କ'ଣ? ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବିଶ୍ୱର। ଓକେ, ଏକ ହିଁ ସ୍ରଷ୍ଟା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନେ ବହୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବିଶ୍ୱର ବୋଲି ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି, ଘୃତ, ଶସ୍ୟ, ମାଂସ ତଥା ସୋମରସ ଆଦି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରୁଥିଲେ। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ସରଳ ଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଆସିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଓକେ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରଚଳନ ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତମେ